वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं सवेर का नवा सुनिया। कायम रहिए जी, खुश रहिए, चढ़ती कला च रहिए, मस्त रहिए, खिड़े खिड़े रहिए, अपने आप को कायम 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 रखिए। हालात बदलते रहते हैं। जे दुख ना रहा तो सुख भी नहीं रहना, जे सुख ना रहा तो दुख भी नहीं रहना। ये चलता रहना। दुख सुख की खेड बनी हुई है। सुख दुख दोएदार कपड़े पहरे जाए मनुख। ये कपड़े ने जिहड़े तुहानूं पाने पैंदे ने। चलती रहिंदी है जिंदगी। नवीं सवेर का नवा सुनेहा गलबात करते हैं। वीडियो बाकियां तक भी पहुँचाया करो, लाइक भी कराया करो, नाल नाल शेयर भी कर दिया करो। बाकियां तक मैसेज जाते रहंदे ने। चलो गल करते हैं कि एक ऋषि सन। ऋषि जिस ऋषि का नाम लिखिया है वचस्पति मिश्र, उहदा नाम सी ऋषि का वचस्पति। ऋषि किसे वेले उन्हां लोकां दे नाम नाल जुड़िया जिहड़े उस वेले दे विच जदों कोई साधन नहीं सी हुंदे, उदों उस वेले दे जिहड़े विग्यानक सी, साइंटिस्ट टाइप, जिहड़े अलग अलग विषयां ते खोज करते सी। कोई आयुर्वेदा की खोज करता है, वह भी ऋषि से। ऋषि हो जाना, उन्हां दे वड्डे वड्डे जूड़े, ताड़ियां वज जानियां, जंगलों च बैठे रहना, मेहनत करनी, ना खाण दी सुध ना पहनण दी सुध, अपने आप का ख्याल भुल के उन्होंने वड्डे वड्डे कई ग्रंथ लिखे। ते उन्हां दे विच कई इदां दे सिद्धांत दिते, प्रोटोकॉल इदां दे जिहड़े बड़े डूंघे ने। ते उन्हां नूं खोज करता जिहड़े उस वेले दे सन, उन्हां नूं विग्यानी भी कह सकते हैं, जिन्हां नूं असीं अज विग्यानी कहने, साइंटिस्ट कहने। तो तुसीं अज भी ना साडे होया ये है कि पुजारियां ने हर एक बंदे दी पूजा वाला कॉन्सैप्ट ले आंदा, मत्थे टेकण वाला ले आंदा। पर तुसीं साडे ऋषियां दीयां पिक्चरां वेखिओ ते पश्चिमी देशां दे साइंटिस्टां दीयां पिक्चरां देखिओ। बहुत सारे साइंटिस्ट वालां वाले ने, वड्डे वड्डे वालां वाले, दाड़ियां वाले भी हैगे ने कई साइंटिस्ट। ते साडे वाले भी उस वेले च इदां ही सी, वाल वूल इदां ही, क्योंकि उन्हां नूं अपने आप की सुध बुद्ध नहीं रहिंदी सी। जिस ऋषि की मैं गल करदा, वो कहंदे वो सितारियां दे उत्ते आसमान विच उहदे ते अध्ययन करदा सी। हुण है तो उत्ते है, पर हर वेले उन्हें तां ही वेखी जाना भी हुण की चल रहा है, की हो रहा है, हवा किधर दी चल रही है, आ हवा किधरों चलदी है। हर वेले उहदा ध्यान उत्ते ही। रात नूं भी तारे वेखी जाने, किहड़ा तारा टुटिया, किधरों टुटिया, उन्हें नोट करते रहना, आ किवें हुंदा, आ क्योंकि उदों किहड़ा कोई इदां कुछ होर तां है नहीं सी, गूगल ते सर्च कर लो। हुण उस ऋषि दी पत्नी उहदे कोल आई है ते अज इहदा ना ग्रंथ पूरा होया। ये जिहड़ा ग्रंथ लिख रहा सी, इहदा ग्रंथ जदों पूरा हो गया, इन्हें ग्रंथ है कंप्लीट किया, तो वेख्या भी एक औरत है मेरे मतलब घर दे विच एक औरत सामने बैठी। अच्छा, उन्होंने पुछदे ने तू कौन है? उस औरत ने कहा जी मैं तुहाडी पत्नी। कहंदा है पत्नी? बुढ़ा होया होया पत्नी? कहंदे कई साल पहला ना तुसी सितारियां दी, आसमान की खोज विच लगे हुए, ग्रहां की खोज भी किहड़ा ग्रह की लगे हुए सी, तुसी कदे थल्ले वेखिया ही नहीं की हो रहा है, आले दुआले की है, उपर ही मूँह हुंदा। जदों तुसी खाना खाने तो तुहाडा ध्यान इदां ही हुंदा भी आ की हो रहा है, तो खांदे भी तुसी लिखी जाने, कोई फटाफट कुछ नोट कर लेने, वैदर किहड़ा, टाइम किहड़ा, घड़ी किहड़ी है, किहड़े वेले की, किहड़े वेले की, किहड़े वेले की। मेरे पिता ने तुहानूं चुनिया, कदों तुहाडा रिश्ता होया तुहानूं नहीं पता, विआह जदों होया सी ना तां तुहाडा ध्यान ही तां उपर चुक्या होया सी।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲੜ ਲਾਤਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਧਰ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉੱਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ, ਉੱਤੇ ਹੀ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਓ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਡੂੰਘਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅਗਲਾ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਔਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਏਜ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੱਲੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਭਾਮਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਭਾਮਤੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਭਾਮਤੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਭਾਮਤੀ ਵੇਦਾਂਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਲਿਖ ਲੈ, ਆਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, ਆਹ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੇ। ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੀਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟਬੀਨ 'ਚ ਬੀਬੀ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ, ਫੋਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਡਸਟਬੀਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਗਈ ਡਸਟਬੀਨ ਦੇ, ਐਡਾ ਡਸਟਬੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਜਾਂ, ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਂ, ਆਪਸੀ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 100 ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 0.1% ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1% ਨਹੀਂ 0.1%, 1% ਤੋਂ ਵੀ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ, ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲ ਪਾਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਵਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲ ਪਾਣੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲ ਪਾਣੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।